हाँ जी दोस्तों, अज असी पहुँच गए हैं हैरीटेज स्ट्रीट दे विच जिहड़ी कुछ समा पहलों डिवेलप की गई सी। ते अज असी इस स्ट्रीट दे विचों चलांगे ते इत्थों हुंदे होए असी हरमंदर साहब तक जावांगे और पुराना बाज़ार जिहड़ा कटड़ालू वालिया दे विच दी होके जांदा असी उहनूं फॉलो करांगे। तो उहदे विच कुछ असी बिल्डिंग्स देखांगे, पुरानियां बिल्डिंग्स। लो मैं कैमरा करदा आ सामने। हाँ जी, आप पहुँच गए जी। तुसीं देखो ये सारा एरिया जिहड़ा सी अज तो 4 साल पहलों इस सिचुएशन दे विच लिआंदा गया। महाराजा रणजीत सिंह साहब दा बुत लगा है और इस दे जिहड़ी पिछले पासे बिल्डिंग सी उस बिल्डिंग दी जगह ते एक बड़ा ही प्यारा स्कूल जिहड़ा कि अंग्रेज़ां ने 1859 के लगभग 1859 दे विच इनू बनवाया सी। और ये भागां वाली गल है मेरे लिए कि मैं इस स्कूल दे विच पढ़िया सी, पर उस स्कूल नूं अज तो कोई 10 कुछ साल पहलों ढा दिता गया। एक बड़ा वड्डा लॉस होया। बड़ा प्यारा ते मनमोहना स्कूल सी वो अंग्रेज़ां ने बनाया और मुंडियां दा पहला स्कूल सी। इट वॉज कॉल्ड सीनियर सैकेंडरी स्कूल टाउन हॉल, बट लेटर जिहड़ा गुरुद्वारा सारागढ़ी दा नां इसनूं दिता गया। गुरुद्वारा सारागढ़ी गवर्नमेंट हाई स्कूल, लेटर इट बिकेम ए सीनियर सैकेंडरी स्कूल। सो दोस्तों असीं देख सकते हैं कि इधर एक बाज़ार जिहड़ा है चला जाता है कटड़ा आलू वालिया नूं। उत्थे एक फोर्ट भी है, किला भी है। उधर नहीं असीं जा रहे। असीं अज तुहानूं एक हैरीटेज स्ट्रीट दे विच दी खड़ रहे हैं जिहड़ी कि हिस्टोरिक बाज़ार आ, जिहड़ा मेन बाज़ार आ जिहड़ा श्री हरमंदर साहब नूं जाके लगदा है। और जिन्नी भी संगत आउंदी है, जिन्ना भी लोक जां शरधालू डेवटीज़ आउंदे हन हरमंदर साहिब, वो सारे इस रस्ते ही आउंदे हन। हालांकि बहुत सारे बाज़ार हैं जिहड़े हरमंदर साहब नूं जाके मिलते हैं, बट असीं ये कह सकते हैं कि मेन बाज़ार है। यह बिल्डिंग है एक आम बिल्डिंग सी, पर इहदे बाहर ये रैड स्टोन ला के इसनूं स्पैशल कर दिता गया। और ये धर्म सिंह मार्केट है। और मैं दसना चाहांगा कि इस जगह पर जिथे महाराजा रणजीत सिंह का बुत आ, इत्थे जदों अंग्रेज़ आए बिफोर 1947 तो उन्होंने इत्थे विक्टोरिया का बुत लगा दिता सी ते इस चौंक नूं चौंक मलका कहंदे सन। उस तो बाद जिहड़ा बुत सी उहनूं इत्थों रिमूव किया गया और उस बुत नूं पटियाले ले जाया गया जिथे वो अज भी पिया होया है। और अजकल महाराजा रणजीत सिंह दा बुत जो है इत्थे लगा दिता गया, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह की जिहड़ी कंट्रीब्यूशन है एज फर एज अमृतसर सिटी दे विकास दे विच वो काबले तारीफ है। वो शायद महाराजा रणजीत सिंह तो बाद कोई भी इन्ने वड्डे पद्धर ते कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, कोई भी रूलर। ये एक रिकॉर्ड है। इधर कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर है, ये भी एक अंग्रेज़ां दी देन है। और असी इत्थों देखांगे, मैं कैमरा लैके जावांगा। इधर तुहानूं बिल्डिंग दिख रही होएगी, वाइट बिल्डिंग विद द डोम, अनियन शेप डोम, वाइट बिल्डिंग। सो ये गुरुद्वारा है सारागढ़ी। सारागढ़ी तुसीं फिल्म देखी होएगी केसरी, 21 सिख सोल्जर्स हू फॉट अगेंस्ट द ट्राइबल्स हू वर मोर दैन 3000। सो जिहड़े 21 सिख सन उन्होंने एक जिहड़ी सिख हैरीटेज सी, सिख विरासत सी। जिहड़ी सिख विरासत आ वो ये आ कि जिहड़ा कल्चर आ, सिख कल्चर असी वट इज़ सिख कल्चर। सिख कल्चर आ कि नॉट टू गिव अप, स्टैंड फॉर द ट्रुथ। ये सिख कल्चर आ। ताइयों असी कहने आ कि सिख जिहड़े आ वो एक ट्रस्टवर्दी ते एक वधिया लोक हैं। ਉਹਦਾ परपस ਇਹੋ ਹੀ ਆ कि इन्हां दे विच सिखां दे विच जां जिहड़ा मेन करैक्टर सिख आ वो ये आ कि दे डोंट गिव अप। So the purpose of those 21 Sikh soldiers was not to give up, and they fought against more than 3,000 soldiers, and they died finally. And later the British were much impressed, and the Parliament of the British stood up, and they gave a standing ovations to those 21 Sikh soldiers. And you can see this Gurdwara was built by the British, one here and one in Firozpur. Most of the Sikh soldiers were from Firozpur. So now we proceed further, my friends, little bit fast,
and here another building, a pyramid shaped. I do the in zoom, and you see this building, nice building built by the British. ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ ਬੈਂਕ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਟਾਈਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੋਪੂਲਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਜ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਲਾਵਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਿਸਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਲਾਰਸ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਫਰੰਟ ਸੇ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਇੱਧਰ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਨ ਉਹ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਬਣਾਈਆਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਰੂਲਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦ ਟੂ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ, ਮਲਟੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਜੈਨ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਸੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਨਾਥ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਰਵਾੜੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਕਟੜਾ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਣੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਊਟਰ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਨਾਈਸ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਫਰਟ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਈਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਟੜਾ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਗਲੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਈਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਯੈਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੇਲੇ, ਮਿਸਲ ਪੀਰੀਅਡ ਵੇਲੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਏਰੀਆ, ਪੋਸ਼ ਏਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹੋਟਲਸ ਬਣੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਸਿਊਰ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਮ ਮਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੌਂਕ ਜਲੇਬੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਲੇਬੀ ਹੈ
ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਜਲੇਬੀ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਫਿਊ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਜਲੇਬੀ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਲੇਬੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਟੜਾਲੂ ਵਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਟੜਾਲੂ ਵਾਲੀਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਟੜਾਲੂ ਵਾਲੀਆ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਚਾਹ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਮਾਧੋ ਰਾਮ, ਹਰੀ ਰਾਮ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਦੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਦੁੱਧ ਤੇ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਦੁੱਧ ਪਤੀਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪੈ ਗਿਆ ਰਿਵਾਜ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਦਾ। ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਬਿਲਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਇੰਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਬਦਸ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਤਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੋਲੋਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਟੜਾਲੂ ਵਾਲੀਆ ਬਹੁਤ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਵ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਬੈਕ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰ, 3 ਤੋਂ 4 ਕਾਰਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਨਾਈਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਬਿਲਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆਫ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਰੀਅਡ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਵੁਡਨ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ, ਉੱਥੇ ਪੀਕੌਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਐਂਡ ਡੈਲੀਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਟ ਆ ਬੜਾ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟੱਚ ਔਰ ਲਾਹੌਰੀ ਟੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੇਡਰ ਸਨ, ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਟੀ ਮਰਚੈਂਟਸ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਮੀਨ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਹ ਦੇ ਟਰੇਡਰ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਏਰੀਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਂਸਲੀ ਪਾਪੂਲੇਟਡ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਾਪੂਲੇਟਡ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਬਟ ਆਫਟਰ 1984 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 100 ਯਾਰਡਸ, ਜਿਹੜਾ 100 ਗਜ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਏਰੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲੌਕ ਟਾਵਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕਲੌਕ ਟਾਵਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਧ ਟਾਈਪ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਇਹ ਖਾੜਾ ਸੰਗਲਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇ ਕੰਧ ਚਿੱਤਰ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ
ਥੱਲੇ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੂਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਪਤ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।